Hello students, let us understand one concept of maths practical by having one example. गणित प्रात्यक्षिक ही एक नवीन संकल्पना पुढे येत आहे, ज्याद्वारे आपण गणितामधील मूलभूत संकल्पना प्रात्यक्षिकाच्या आधारे शिकू शकतो, जेणेकरून त्या अमूर्त संकल्पना आपण चांगल्या पद्धतीनं समजून घेऊ शकतो. तर या व्हिडिओमध्ये अशीच एक मूलभूत संकल्पना प्रात्यक्षिकाच्या आधारे आपण समजून घेऊया. So the concept we are going to verify by a practical is a parallel lines and a transversal. If two parallel lines are given and if there is one transversal which intersects those parallel lines in two distinct points, at a first point where the transversal intersect the first line, four angles are formed, and the transversal which intersects the second line, at that point also four angles are formed. So when two parallel lines are intersected by a transversal, in all 8 angles are formed. So we can make three types of pairs of these 8 angles when two parallel lines are intersected by a transversal. So these pairs of angles are corresponding angles, alternate angles, and interior angles. Let's see one by one. So for that, first of all, let us name the lines which are parallel and the transversal. Let the two parallel lines are AB and line CD, and let line PQ be their transversal. Here the transversal PQ intersects line AB and line CD in two distinct points, that is points M and N. So as we can see in the diagram, line AB is parallel to line CD and PQ is their transversal which intersect line AB and line CD in points M and N. So by this diagram we have the first pair of angles, that is the corresponding angles. So in figure we have angle PMA and angle MNC. So these are the two angles which are on the same side of a transversal and on the upper side of two parallel lines. So this is the first pair of corresponding angles. Similarly, on the right hand side of a transversal PQ, we have angle PMB and angle MND, which are again the corresponding angles, which is the second pair of corresponding angles. Similarly, we have angle AMN and angle CNQ. It is also a pair of corresponding angles, and angle BMN and angle DNQ. It is the fourth pair of corresponding angles. So in all there are four pairs of corresponding angles. Now let's see the second pair of angles, that is alternate angles. So in the same diagram, angle AMN and angle MND, it is the first pair of alternate angles, as these are the two angles which are on the opposite sides of a transversal. Similarly, we have another pair of alternate angles, that is angle BMN and angle MNC. So this pair of alternate angles is also on the opposite sides of a transversal. So in all there are two pairs of alternate angles. On the basis of this we have another concept of exterior alternate angles. So let's see what is it. In the same figure we have angle PMB and angle CNQ. So these are the two angles which are on the opposite sides of a transversal, but they are on the exterior part, that's why they are called as exterior alternate angles. In the same way we have angle PMA and angle DNQ. It is also a pair of exterior alternate angles. Now let's see the third pair of angles, that is pair of interior angles. So in the same figure, angle AMN and angle MNC. So this is the first pair of interior angles, as these are on the same side of a transversal
And as these are in the interior of two parallel lines, that's why they are called as interior angles. Similarly, angle BMN and angle MND, this is also a pair of interior angles. So in all, there are two pairs of interior angles. So we have studied that there are three types of pairs when two parallel lines are intersected by a transversal. Now we have to understand what is the relation between these pairs of angles if the two lines are parallel. Now let us try to understand this practically. दोन पॅरलल लाईन्सना एका ट्रान्सव्हर्सलनं छेदल्यामुळं कोनाच्या ज्या जोड्या तयार होतात त्यांचे गुणधर्म अभ्यासण्यासाठी हे एक प्रॅक्टिकल साहित्य तयार केलेलं आहे. याच्यामध्ये दोन पॅरलल लाईन्स दिलेले आहेत आणि त्यांना एक ट्रान्सव्हर्सल दोन वेगवेगळ्या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करते. आता अशा पद्धतीनं दोन पॅरलल लाईन्सना एक ट्रान्सव्हर्सल ज्यावेळेला दोन वेगवेगळ्या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करते त्यावेळी प्रत्येक पॉईंटजवळ 4 असे एकूण 8 कोन तयार होतात. आणि याआधी पाहिल्याप्रमाणे या 8 कोनांच्या एकूण 3 प्रकारच्या जोड्या आपण तयार करू शकतो. करस्पॉन्डिंग अँगल्स, अल्टरनेट अँगल्स आणि इंटिरियर अँगल्स. सर्वात आधी आपण करस्पॉन्डिंग अँगल्सची प्रॉपर्टीज बघूया. त्यासाठी या दोन लाईन्सना ट्रान्सव्हर्सलनं इंटरसेक्ट केल्यामुळं वरच्या बाजूला हा जो कोन तयार होतोय त्याचा करस्पॉन्डिंग अँगल आपण सेम कलरनं दाखवूया. आता ह्या दोन कोनांची मापं ज्या वर्तुळ पाकळ्यांनी आपण दाखवलेली आहेत त्या वर्तुळ पाकळ्या जर आपण बाजूला घेतल्या आणि त्या एकमेकांशी तंतोतंत जुळवण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्या असं लक्षात येईल की ही दोन्ही मापं समान आहेत. यावरून प्रॅक्टिकलच्या सहाय्याने आपल्याला असं लक्षात येईल की हे जे दोन कोन आहेत ते करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत आणि त्यांची मापं समान आहेत. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स दॅट if two parallel lines are intersected by a transversal then the corresponding angles so formed are congruent. त्यानंतर तयार होणाऱ्या पेअरचा दुसरा प्रकार आपण पाहूया तो म्हणजे अल्टरनेट अँगल्स. तर याच्यासाठी या 8 कोनांपैकी एक कोन वर्तुळ पाकळीच्या सहाय्याने आपण दाखवून घेऊया जो ट्रान्सव्हर्सलच्या डाव्या बाजूला आपण दाखवला आहे. त्याच पद्धतीनं ट्रान्सव्हर्सलच्या विरुद्ध बाजूला म्हणजे उजव्या बाजूला लाल कलरनं आपण जे दोन अँगल्स दाखवलेले आहेत ते दोन एकमेकांचे अल्टरनेट अँगल्स आहेत. आता हे दोन कोनसुद्धा ज्या वर्तुळ पाकळ्यांनी दाखवले आहेत त्या आपण तंतोतंत जुळवायचा प्रयत्न केला तर आपल्या असं लक्षात येईल की त्या दोन्ही कोनांची मापे समान आहेत. सो इफ टू पॅरलल लाईन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रान्सव्हर्सल देन द अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. त्यानंतर अल्टरनेट अँगल्सची आणखी एक पेअर आहे ती म्हणजे एक्सटिरियर अल्टरनेट अँगल्स. ती सुद्धा प्रॉपर्टी आपण इथं व्हेरीफाय करून पाहू शकतो. ज्या पद्धतीनं हे जे दोन अँगल्स आहेत ते इंटिरियर अल्टरनेट अँगल्स आहेत त्याच पद्धतीनं ह्या वर्तुळ पाकळ्या जर अशा पद्धतीनं आपण ठेवल्या तर हे जे दोन कोन तयार होतात त्यांना आपण म्हणतो एक्सटिरियर अल्टरनेट अँगल्स आणि हे दोन कोनसुद्धा एकमेकांशी कॉन्ग्रुएंट असतात. यानंतर तयार होणारी तिसरी पेअर म्हणजे इंटिरियर अँगल्स. ते दोन कोनसुद्धा तयार केलेल्या वर्तुळ पाकळ्यांच्या सहाय्याने आपण अशा पद्धतीने दाखवून घेऊ. ऑब्च्यूस अँगल जो तयार झाला आहे तो ब्लू कलरच्या वर्तुळ पाकळीनं आपण दाखवून घेतला आणि जो ॲक्यूट अँगल आहे तो रेड कलरच्या वर्तुळ पाकळीनं आपण दाखवून घेतलेला आहे जे ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच बाजूस आहेत. याआधी ज्या दोन पेअर्स आपण पाहिल्या आहेत करस्पॉन्डिंग अँगल्स आणि अल्टरनेट अँगल्स तर दोन पॅरलल लाईन्सना ट्रान्सव्हर्सलनं इंटरसेक्ट केल्यानंतर जे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आणि अल्टरनेट अँगल्स आहेत ते कॉन्ग्रुएंट असतात पण इंटिरियर अँगल्स हे कॉन्ग्रुएंट नसतात. बट द इंटिरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. आता हे जे अँगल्स सप्लिमेंटरी आहेत हे व्हेरीफाय कसं करायचं तर ह्या ज्या दोन वर्तुळ पाकळ्या आपण घेतलेल्या आहेत ज्याने आपण इंटिरियर अँगल्स दाखवले ते आपण एकमेकाला अशा पद्धतीनं जोडून घेऊ. तेव्हा आपल्या असं लक्षात येईल की अशा पद्धतीनं एक अर्धवर्तुळ तयार झालेलं आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की अर्धवर्तुळाचं अंशात्मक माप हे 180 अंश असतं. म्हणजेच या दोन कोनांच्या मापांची बेरीज 180 अंश झाली. याचाच अर्थ दोन पॅरलल लाईन्सना एका ट्रान्सव्हर्सलनं इंटरसेक्ट केल्यानंतर तयार होणारे इंटिरियर अँगल्स हे सप्लिमेंटरी असतात. तर अशा पद्धतीनं तयार होणाऱ्या या ज्या पेअर्स आहेत त्यांच्या प्रॉपर्टीज आपण प्रॅक्टिकलच्या सहाय्यानं अनुभवू शकतो.